Good evening, one and all. In today's session, we'll be seeing science and technology based current affairs for civil services exams. Okay, and in this particular session, we'll be extensively focusing on Artemis Accord that has been recently signed by India and launch vehicles of ISRO, because we are going to launch LVM3. Okay, what is this LVM3? How have we arrived at that LVM3? All those things will be seeing. Okay, so launch vehicle 3. Okay, the first news is Artemis Accord. So India, just a minute. Yes, ரீசெண்டாக நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் யூஎஸ் விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் அ ஸ்டேட் விசிட். ஓகே, he was invited for a state visit, which is a high honor for our country. Okay, so in that state mission he has decided this, that we are going to join in the Artemis Accord. So what is this Artemis Accord? What are the benefits and challenges that India will be facing after signing this Artemis Accord? Other than that, what are the special features of this accord? What are the commitments under this accord? All those things will be seeing it. Okay, so after we signing this Artemis Accord, that is NASA and then India oda ISRO. So NASA and ISRO வந்து collaborate பண்ண போறாங்க. எந்த ஏரியால collaborate பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, to send Indian astronauts who will be trained at Johnson Space Center, which is in Houston, Texas. எதுக்காக? To International Space Station க்கு Indian astronauts 2024ல send பண்ண போறாங்க after signing this accord. ஓகேங்களா? So this will be the first step. Okay, இதுக்கு அப்புறமா நிறைய joint collaborations நடக்க போகுது, technology transfers அதெல்லாமே நடக்கும். But then இப்போ இனிஷியலா ஃபோக்கஸ்ல இருக்கிறது இந்தியாவோட astronauts International Space Station க்கு அனுப்ப போறாங்க by the year 2024. Okay, next is, what is this accord? When was this established? All those details we have to see. It was established by US State Department and NASA. Okay, this is very important. Okay, it was established by US State Department and NASA. United Nations have no role in it. Okay, United Nations ko Artemis Accords ko sambandham directa illa. okayங்களா, இது யார் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணது? US State Department and NASA. In which year? 2020. Okay, US தவிர்த்து வேற 7 ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இதுல அவங்கெல்லாம் யார் யார் அப்படின்னா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, இட்லி, ஜப்பான், லக்சம்பர்க், யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அண்ட் யுனைடெட் கிங்டம். இந்த 7 நேஷன்ஸ் தான் ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. இன் டோட்டல் there are 27 members now, including India. So India is the 27th member. Okay, next is, இதோட objective என்ன அப்படின்னா, to set common principles to govern civil explorations. Okay, இந்தியாவோட international civil explorations in space அது, and then outer space, moon, Mars, comets, asteroids, இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறோம். in what manner? in a peaceful manner. Okay, so peaceful purposesக்கு இந்த celestial bodies எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு காமன் பிரின்சிபிள்ஸ், ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரியா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் இதோட மெயின் மோட்டிவ், ஆர்டெமிஸ் அக்கார்டோட மெயின் மோட்டிவ். நெக்ஸ்ட், it builds upon the foundation of Outer Space Treaty of 1967. ஆக்சுவலா 1967லே Outer Space Treaty அப்படின்னு ஒன்று சைன் பண்ணிட்டாங்க. அது எதுக்காக பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் லா. அதுதான். ஓகேங்களா, அங்கிருந்து தான் இன்டர்நேஷனல்லி ஒரு ஸ்பேஸ் லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லா வந்து இந்த அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி ஆஃப் 1967. ஓகே, இட் இஸ் அ மல்டிலேட்ரல் பேக்ட் அண்டர் யுனைடெட் நேஷன்ஸ். ஓகே, இந்த பேக்ட் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பண்ணது. பட் தென் ஆர்டெமிஸ் அக்கார்ட் வந்து டைரக்டா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பண்ணது இல்லை, பட் யுஎஸ் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் நாசா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது. ஓகே, தட் டிஃபரன்ஸ் யூ மஸ்ட் நோ. Next is, this treaty emphasizes on what? Space as a shared resource for humanity. ஓகேங்களா, ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் நேஷன் மட்டும் அந்த ஸ்பேஸ்ல ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது. ஓகே, they must not be a dominating agency or a dominating nation in space. ஓகேவா, எல்லாருக்கும் அது ஷேர்டான ரிசோர்ஸா இருக்கணும்.
it prohibits national appropriation. Other than that, it also encourages peaceful use of space. Okay, again and again they are stressing this fact that we must have to use space for peaceful purposes, because arms race வந்து இப்ப ஸ்பேஸ்லயும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. That is the reason they are stressing this. Next is India became the 27th country to sign this accord. Okay, and this accord is a non-binding accord. Very important. Okay, it is a non-binding accord. That's because இதோட clauses எல்லாமே நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. We can get into negotiations. If it is a binding accord, then அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த clauses எல்லாத்துக்கும் ஆன actions வந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். But then here it is not binding. Okay, we can have negotiations. Okay, so Artemis Accord is a non-binding accord and India is a member, the recent member, 27th member. Founding members வந்து 7 members already நம்ம previous slideல பார்த்தாச்சு. Next is what are the commitments under this accord? Okay, one by one let us discuss. First is peaceful purpose காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதனால அப்படின்னா இதோட சிக்னேட்டரிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தட் இஸ் MOU வந்து சைன் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக? டு கண்டக்ட் ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் peaceful purposes in accordance with the international law. Already international laws like அந்த treaties எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, outer space treaty of 1967, அந்த மாதிரியான ட்ரீட்டிக்கு ஏத்த மாதிரியா இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பண்றதுக்காக MOU இந்த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து யாரெல்லாம் இதுக்கு சிக்னேட்டரியா இருக்காங்களோ அவங்க MOU சைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் திங், ஃபர்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரியா ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது இதோட ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். ஓகேங்களா, இண்டிவிஜுவல் நேஷன்ஸ் அவங்கவுங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்கவுங்க டெவலப் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இல்லாம ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம்ல எனக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுவேன், அதுல இருந்து ஒரு பெஸ்ட் அவுட்கம் எனக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த காமன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றது. திஸ் வில் ஹேப்பன் அமங் த சிக்னேட்டரிஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இஃப் தேர் வாஸ் எனி கொஸ்டின் இன் யுவர் மெயின்ஸ் regarding Artemis Accord, then you must have to list all these points. Okay, next is registration and data sharing. This is also an important point. என்ன அப்படின்னா டேட்டா ஷேர் பண்ணணும் and then ரெஜிஸ்டரும் பண்ணணும். எந்த ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நம்ம சிக்னேட்டரியா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அடுத்து ஒரு ராக்கெட் அனுப்ப போறோம் இல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்ப போறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கணும். எங்க? இந்த அக்கார்டு கீழே ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ registration is one thing and also we must have to share scientific data openly, okay, in a timely manner. Okay, எப்போ ரெக்வயர்டோ அந்த டைம்ல நம்மளோட அந்த scientific data வந்து ஷேர் பண்ணணும் among the signatories again. Okay, and private sectors வந்து இதுல exempted. அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கோ இல்லாட்டி ஷேரிங் டேட்டாவும் பண்ண தேவையில்லை. பட் இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் தென் தே ஆர் அகெயின் like compelled to do this registration and sharing. Okay, so these points must be very clear. Next is preservation of heritage. This is a unique point because இப்ப நம்ம வேற ஏதோ ஒரு celestial bodyல போய் லேண்ட் ஆக போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லேண்டை அங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணும். அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், அது தவிர்த்து அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட எவிடன்சஸ், இது எல்லாமே நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு சென்ட் அ மேன் டு மூன் இன் ஃபியூச்சர், அவங்க அங்கிருந்து ஏதாவது ஒரு சாம்பிள்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும், மற்றவங்க கிட்ட அதை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ரிசோர்சஸ். ஓகே, யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ரிசோர்சஸ் எதுக்காக? இட் மஸ்ட் பி சஸ்டைனபிளி யூட்டிலைஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தென் இட் மஸ்ட் பி சேஃப். ஓகே, சேஃப் அண்ட் சஸ்டைனபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும் and it should not interfere with other signatories activities. ஓகேங்களா, எல்லா சிக்னேட்டரிஸ்க்கும் ஸ்பேஸ்ல இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த அக்கார்ட் கீழே சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி கூட இன்டர்ஃபியர் ஆகாத மாதிரி we must have to do. ஓகே, ஸோ என்ன லொகேஷன்ல பண்ண போறாங்க, என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி, வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி, எல்லாமே ஹேஸ் டு பி ஷேர்ட். ஓகே, இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த நேச்சர் அண்ட் த லொகேஷன் ஹேஸ் டு பி shared so that there won't be any interference. Next is mitigation of debris. This is a huge issue now. Okay, space debris அப்படின்றது வந்து it is a huge issue because number of satellites அனுப்புறோம், அது அதோட அந்த ஆர்பிட்டல் பீரியட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும், which means அது எக்ஸ்பயர் ஆனதுக்கு அப்புறமாவும் it will still keep revolving in the same orbit. ஓகேங்களா, so that becomes a very problematic thing. Okay,
thousands of satellites வந்து நம்ம send பண்ணிட்டே இருக்கோம். Okay, every year. So that becomes a very major issue. So அதுவும் கூட சேஃபா டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த கமிட்மெண்ட் கீழே எடுப்பாங்க. So that is again an important point. So these are the commitments under Artemis Accord. Next, what are the benefits and challenges for India? Okay, இந்தியாவுக்கு இதனால என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா, இந்தியா ஃபியூச்சர்ல we are going to send, say for example, in this week we are going to send Chandrayaan 3. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் இயர்ல ககன்யான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இன் ஃபியூச்சர் வி ஹேவ் ஆதித்யா L1 மிஷன்ஸ் அண்ட் சுக்ரயான் மிஷன். இந்த மாதிரி நிறைய மிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கோம் ஃபியூச்சர் மிஷன்ஸ் அப்படின்னு. அதெல்லாம் பண்றதுக்கு இந்த ஆர்டெமிஸ் அக்கார்ட் சைன் பண்ணது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிகாஸ் இட் வில் கிவ் ஆக்சஸ் டு அட்வான்ஸ்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, மற்றவங்களோட டெக்னாலஜிக்கல் இன்புட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அது தவிர்த்து இட் வில் ஆல்சோ ப்ரொவைட் scientific opportunities to us. So that is why it is going to help India or benefit India. So Gaganyaan, Chandrayaan எல்லாம் நம்ம இன்னும் என்ஹான்ஸ்டா பண்ணலாம் அப்படின்றது. அது தவிர்த்து இந்தியாவோட காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் we will also be sharing with others. So இதனால இந்தியாவோட அந்த ஒரு நம்பகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ இந்தியாவோட நேம் வந்து இன்டர்நேஷனல் அரேனால ஒரு குட் நேம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பிகாஸ் இந்தியா வில் பி ப்ரொடியூசிங் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மிஷன்ஸ். ஓகேவா, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் தட் வே இட் வில் இம்ப்ரூவ் அவர் நேம். ஓகே, இட் வில் கிவ் அ பூஸ்ட் டு இந்தியாஸ் ப்ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் சேலஞ்சஸ். இதனால என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ், நம்ம இந்த ஆர்டெமிஸ் அக்கார்ட் சைன் பண்ணதுனால என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி வி ஹேவ் அதர் சூப்பர் பவர்ஸ், space superpowers like China and Russia. ஆனா China, Russia ரெண்டு பேருமே when it comes to space activities they are against US activities. ஓகேங்களா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு மோஸ்ட்லி ஆப்போஸ்டா தான் இருப்பாங்க. ஓகே, they are like rival nations. So when we are going to align with USA, then it is like we are going against China and Russia. But Russia வந்து நம்மளோட ஒரு டைம் டெஸ்டட் ஃப்ரெண்ட் in terms of international relationships. The Russia is one of our time tested friends. So இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறது மூலமா we should not go against Russia. ஓகே, ஸோ அதை வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா நம்ம கொண்டு போறது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும். We must have to wait and watch what are the steps will be taken in future. இதனால implications ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்றது we have to wait and watch. Okay, next is uncertainty over certain legal status. என்ன அப்படின்னா, there is a particular clause that is which is going to allow unregulated mining on the moon and other celestial bodies. இது எப்படி நடக்க போகுது, அன்ரெகுலேட்டடா மைனிங் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வருமா, அதோட லீகல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து இந்த ஆர்டெமிஸ் அக்கார்ட்ல தெளிவா இல்லை. ஸோ this will be a problem, this may be a problem for India. Next is the need to balance its commitments. We already have commitments under many international laws. Okay, அதுல நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, இதுலயும் நியூ கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. there should not be any clash between the commitments. ஸோ அதை வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா கொண்டு போகணும் அப்படின்றது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கொஸ்டின், previous year question, that is what is the purpose of the US Space Agency's Themis mission, which was recently in news? To study the possibility of life on Mars, to study the satellites of Saturn, to study the colorful display of high latitude skies, to build a space laboratory, to study the stellar exploration. Answer is C. Okay, to study the colorful display of high altitude skies. Okay, aurora மாதிரியான விஷயங்கள் எப்படி நடக்குது அப்படின்றதுக்காக உண்டு பண்ண இந்த மிஷன் தான் இந்த தெமிஸ் மிஷன் அப்படின்னு சொல்றது. எதுக்காக இதை இங்க எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு மிஷன் ஏதோ ஒரு அக்கார்ட் சைன் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ஸ் கூட யூபிஎஸ்சில இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்காக this question has been placed here. Okay, so with this we have come to end of what is Artemis Accord and அதோட features எல்லாம் என்ன அப்படின்றது. I hope it is very clear. We'll move to the next topic now, that is launch vehicles. India's launch vehicles. Why is it in news? Why are we giving importance to launch vehicles now? எதுக்காக இப்ப launch vehicles ஓட evolutions நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா, LVM-3M4 இதுதான் இப்ப நம்ம சந்திரயான் 3 அனுப்ப போற அந்த லான்ச் வெஹிக்கிளோட நேம், அந்த ராக்கெட்டோட நேம். ஓகே, எப்போ லான்ச் பண்ணலாம்னு ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்காங்க, July 14, 2023 இந்த வீக்ல 14:35க்கு அனுப்ப போறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ 2:35
PM ka it is going to be launched from where? Sriharikota. Okay, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. So what is this Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 is actually a follow-on mission of Chandrayaan 2. Okay, already Chandrayaan 2 வந்து partially successful. Okay, அதோட orbiter மட்டும் தான் work பண்ணிட்டு இருந்தது. Lander and rover வந்து ஒழுங்கா work பண்ணல. Okay, அது வந்து crash land ஆயிடுச்சு. So that became a problem. அந்த மாதிரியா crash landing இல்லாம we must have safe landing and also roving. Okay, land ஆனதுக்கு அப்புறமா rover வந்து சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றது, அங்க போயிட்டு அங்க மூனோட சர்ஃபேஸ்லயே சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றது எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அது பத்தியான டீடைல்ஸ் about the Chandrayaan 3 mission will be studying it in the next session of our science and technology class. Okay, and it consists of a lander and a rover configuration. இப்போ Chandrayaan 2ல lander and roverக்கு ஒரு நேம் கொடுத்திருந்தாங்க. அதே நேம் தான் Chandrayaan 3க்கும் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு லாஸ்ட் வீக்ல ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ லேண்டர் will be called Vikram and rover will be called Pragyan. Okay, Pragyan rover and Vikram lander. Okay, so these facts are important. So இப்போ நம்ம எந்த டாபிக் உள்ள டீடைலா பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லான்ச் வெஹிக்கிள். ஓகே, இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து LVM-3. இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் இருந்தது, இந்தியாவோட லான்ச் வெஹிக்கிள் எப்படி இவால்வ் ஆச்சு அப்படின்றது தான் we are going to see in detail. What are the launch vehicles that we had? First, we have to understand what is a launch vehicle. அந்த அளவுக்கான ஒரு basic understanding இல்லாம we cannot proceed further. So what is a launch vehicle? It is a rocket powered vehicle. So you must have to know the difference between what is rocket powered and then what is jet powered. Okay, so propellant தேவைப்படும். Propellant means it includes both fuel and oxidizer. இப்போ oxidizer எங்க இருந்து வரப்போகுது அப்படின்றத பொறுத்து we will be classifying it as jet powered and then rocket powered அப்படின்னு. If the vehicle is going to carry its oxidizer together with it, then that is rocket powered. If not, if the oxygen supply is from the atmospheric air, then that is jet powered. Okay, this is the basic difference. அப்ப இங்க rocket powered அப்படினு சொல்றோம் அப்படினா it is going to carry its oxidizer along with it. Okay, so rockets எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், ஏன்னா ஆக்சிடைசரும் அது கேரி பண்ணிட்டு போகுது அப்படின்றது. Okay, so it is a rocket powered thing. Next, எதுக்காக இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா to transport spacecraft beyond Earth's atmosphere, because if it is going to be within the Earth's atmosphere, then jet itself is enough, right? Okay, so Earth's atmosphere kulla we are having enough supply of oxygen. So oxygen எங்க போதுமான அளவுக்கு இருக்கோ அங்க வந்து ஜெட்டே போதுமானதா இருக்கும். But we are going to go beyond Earth's atmosphere where oxygen supply is not there. That is why we are going to carry oxidizer along with the fuel. Okay, so இது எதுக்காக? To orbit around the Earth or to place that spacecraft at particular destination in the space. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக அனுப்புறாங்க. Say for example இந்த L1 பொசிஷன்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா, L1 L2 மாதிரியான லாக்ரேஞ்ச் பொசிஷன்ஸ், அந்த லாக்ரேஞ்ச் பொசிஷன்ஸ்ல வைக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்தியாவில் லான்ச் வெஹிக்கிள் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து 1970s இருந்து பிகின் ஆகிருக்கு. ஸோ 1970s இருந்து எப்படி ஹிஸ்ட்ரி இவால்வ் ஆச்சு, என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம வந்திருக்கு அப்படின்றது we have to analyze. First thing is, yes, see this list, that is polar satellite launch vehicle, geosynchronous satellite launch vehicle, and அதுக்கு கீழவே we have geosynchronous launch vehicle Mark 3. இந்த Mark 3 தான் LMV-3 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? Next is small satellite launch vehicle and sounding rockets. இது எல்லாமே இப்ப presently we are using it. Okay, it is in operation. Next, இது ரெண்டுமே யூஸ்ல இருந்தது முன்னாடி, but then it has retired. Okay, இப்போ அது ஆபரேஷன்ல இல்ல. எது SLV-3 and then ASLV. Okay, எதெல்லாம் யூஸ்ல இருக்கு, எது ஃபியூச்சர்ல வரப்போகுது, எது வந்து ஆல்ரெடி யூஸ்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரியான பேசிக் திங்ஸ் ஆல்சோ யூ மஸ்ட் ஹேவ் டு நோ. ஸோ ஃபியூச்சர்ல என்னெல்லாம் டெவலப் பண்ண போறாங்க, which are under development அப்படின்னா we have human rated launch vehicle. We already saw LVM-3, right? அதோட ஒரு upgraded version தான் இந்த human rated launch vehicle இருக்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ககன்யான் ப்ரோக்ராம்க்கு இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே,
நெக்ஸ்ட் ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா இதுவும் கூட அண்டர் டெவலப்மெண்ட்ல தான் இருக்கு. ஒரு ராக்கெட் நம்ம அனுப்புறோம், அதோட காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ ராக்கெட்டை டெவலப் பண்றது அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அ ஈஸி திங், இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் சென்ட் பண்றோம், பட் தென் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மட்டும் லான்ச் பண்ணிட்டு இட் வில் கெட் டிஸ்ட்ராய்ட் அப்படின்னா we are losing a lot of money. ஸோ என்ன பண்ணணும், அந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து திருப்பியும் நம்ம கிட்டவே வந்து சேர்ற மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இட் வில் பி லான்ச் அண்ட் தென் த ராக்கெட் வில் கம் பேக் டு அஸ். அந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் பண்றது தான் இந்த ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கிள். இதை பத்தி நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு செஷன்ல பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்கிராம் ஜெட் என்ஜின். திஸ் இஸ் ஆல்சோ an evolving technology. It is again a technology demonstrator. ஸ்கிராம் ஜெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா we already saw that we are going to carry oxidizer along with the rocket. Okay, if it is a rocket then it has to carry oxidizer along with it. But then scramjet அப்படின்றது வந்து atmospheric oxygen யூஸ் பண்ணியே நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போக முடியும் அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றது தான் சரிங்களா. ஸோ இட் இஸ் a jet engine. What is jet? It will not be having oxidizer separately. Okay, atmosphericல இருக்கிற ஆக்சிஜனே atmosphereல இருக்கிற ஆக்சிஜனே அதை யூஸ் பண்ணிக்கும். Okay, so these are the future launch vehicles which are under development. Okay, you must know the difference. Let us, okay, yeah, this is the evolution, how it has taken place. SLV3, ASLV, PSLV and Mark 3, that is GSLV Mark 3 and Mark 2 and Mark 3. Mark 3 is LVM3. Okay, இது எல்லாமே நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம். First thing is, even before SLV, that is satellite launch vehicle அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே we had something called as sounding rockets. So what are these sounding rockets? Sounding rockets means it is also called rocket sonde or research rocket அப்படின்னா சொல்வாங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will be conducting certain experiments. ஓகேங்களா. ஸோ sounding அப்படின்னாலே measurement அப்படின்னு அர்த்தம். Sounding means to measure. Okay, so it will take measurement and perform scientific experiments during its suborbital flight. ஓகேங்களா, அது வந்து ஒரு suborbital flightல இருக்கும்போது. So this word is also important. It will be in suborbital range only. ஒரு ப்ராப்பரான சேட்டலைட் இருக்கிற ஆர்பிட்ல இது இருக்காது, லோவர் ஆல்டிடியூட்லயே இருக்கும். எந்த அளவுக்கு லோவர் ஆல்டிடியூட்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க, 48 to 145 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மினிமமா ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு 121 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகுது இருக்கணும். பட் தென் 48 கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லோ ஆல்டிடியூட் இல்லையா, அதுதான் சப் ஆர்பிட்டல் லாட்டிடியூட் அப்படின்னு ஆல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த சப் ஆர்பிட்டல் ஆல்டிடியூட்ல 48ல இருந்து 145 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது ஆப்ரேட் பண்ண முடியும், அந்த ரேஞ்சில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதை எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி பிட்வீன் வெதர் பலூன்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ். இங்க இருந்து ஒரு சர்டன் ஹைட்ல ஹெதர் பலூன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹெதர் பலூன்ஸ் வந்து 40 கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 40 கிலோமீட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் இங்க லான்ச் பண்றாங்க 121 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல. ஸோ இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற இந்த ஆல்டிடியூட்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா we are going to use sounding rockets. ஓகே, அங்க இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ இதுல வந்து இது ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் மாதிரியா இருக்காது. ஓகே, they will be conducting an experiment only. Okay, so this is how it evolved. இதுல இருந்து தான் நம்ம லான்ச் வெஹிக்கிள்க்கு இவால்வ் ஆனோம் அப்படின்றது we must have to know. Are we using sounding rockets? Yes, we are still using sounding rockets. ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக we are using it. And இதோட அப்போஜி வந்து it can be even 1000 to 1500 kilometer. அப்போஜினா the longest distance. We know, right? ஒரு சேட்டலைட் வந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபார்த்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதில் ஃபார்த்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1000 to 1500 கிலோமீட்டர் கூட இருக்கலாம் அதோட ஆர்பிட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி 1 or 2 ஸ்டேஜ் சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ்ல. அண்ட் சவுண்டிங்னாலே என்னன்னு சொன்னோம், டேக்கிங் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னா for probing the upper atmospheric region. Okay, அது ஏரோனமி அப்படின்னு சொல்றது, அந்த ஸ்டடியை வந்து ஏரோனமி அப்படின்னு சொல்றது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் நம்ம டெவலப் ஆக போது, அதுல நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்க போது, இல்ல அதுல ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே முன்னாடியே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ்ல அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்திரயான் 3 இருக்கு இல்லையா, சந்திரயான் 3ல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பேலோடு இருக்கு, இல்ல ஒரு
பர்டிகுலர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேரி அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த லொகேஷன்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல வச்சு அது ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் பண்ணதா இல்லையா அப்படின்றது வந்து இந்த சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வரைக்கும் 200+ சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் வந்து இந்தியா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டிங் ராக்கெட் வந்து இந்தியாவோடது யூஎஸ் மேட் நைக் அப்பாச்சி அப்படின்றது தான் இந்தியாவில இருந்து லான்ச் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டிங் ராக்கெட். ஓகேங்களா, எங்க இருந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க? தும்பால இருந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. வேர் இஸ் தும்பா? இட் இஸ் இன் கேரளா. ஓகே, தும்பா ஈக்வட்டோரியல் ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன், TERLS, கேரளாவில் இருக்கு. 1963 லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் மார்க் த பிகினிங் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேட்டலைட்லாம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். பட் தென் இந்தியாவில இருந்து லான்ச் பண்ணதில்லை. ஆரியபட்டாலாம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். பட் தென் இந்தியாவில இருந்து லான்ச் பண்ணதில்லை. பட் இது வந்து நம்ம ராக்கெட் லான்ச் பண்ண போறாங்க இந்தியாவில இருந்து. ஓகேங்களா, அதுதான் நைக் அப்பாச்சி அப்படின்ற ஒரு ராக்கெட். அது சவுண்டிங் ராக்கெட், யூஎஸ் மேட். ஓகே, அது தவிர்த்து ரஷ்யா மேட் ராக்கெட் M100 அண்ட் தென் பிரான்ஸ் மேட் சென்டார் அப்படின்ற அந்த ராக்கெட் எல்லாமே சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் தான். இது எல்லாமே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கப்புறமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த இயர் 1965 நம்மளோட சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கு நம்ம கொடுத்த நேம் வந்து ரோஹிணி. ஓகே, ரோஹிணி சீரீஸ் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் தான் சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ். ஓகே, இன்னும் கூட அதுக்கான இந்த ராக்கெட்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து RH100, RH150 அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ தட் RH denotes ரோஹிணி. ஓகே, ஸோ ரோஹிணி சீரீஸ் ஆஃப் sounding rocket. So Rohini is a sounding rocket. Next is RH-75 தான் நம்மளோட first truly indigenous sounding rocket. RH-75. So what does this 75 signify? It signifies the diameter. Okay, அதோட diameter தான் 75 mm இருக்கும். So 75 mm அப்படின்னா next is இப்போ ஆபரேஷன்ல இருக்கிற சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன? It is RH-200, RH-300 Mark II and then RH-500 Mark III. ஓகே, இதுல RH-200 வந்து மீட்டியரோலஜிக்கு யூஸ் பண்றாங்க. இது ரெண்டுமே ஏரோனாமிக்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் த பிக்சர். ஓகே, RH-200, RH-300 Mark II and RH-560 Mark III. இது எல்லாமே இப்போ ஃபங்க்ஷனிங்ல இருக்கு, ஆப்ரேஷன்ல இருக்கு. ஸோ இதோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா 8 to 100 kilograms இருக்கும். அண்ட் அதோட அப்போஜி ரேஞ்ச் வந்து 80 to 475 kilometers இருக்கும். ஓகே, அப்போஜி ரேஞ்ச் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ், அதோட அந்த ஆர்பிட்டல் டிஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் அதோட பேலோட் வந்து எவ்வளோ ஹெவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அது கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ராக்கெட் எப்படி இருக்குன்னா இங்க எல்லாமே இருக்கிறது அதோட என்ஜின், ஃபியூவல், அது எல்லாமே இருக்கும். இங்க இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா மேல, இங்க தான் பேலோட் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு சேட்டலைட் அனுப்ப போறாங்க அப்படின்னாலும் இந்த இடத்துல தான் அந்த பேலோடு இருக்கும். அதுதான் பேலோட் அப்படின்னு சொல்றது. எனி சேட்டலைட் ஆர் எனி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஆர் வாட் எவர் எனி. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேட்டலைட் லான்ச் பண்றதுக்காக ஒரு வெஹிக்கிள் டிசைன் பண்றாங்க. இது வரைக்கும் சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ்ல we were only doing scientific experiments, but now we are going to do satellite launching. Okay, how are we going to do that? எதுக்காக இதை பண்ண போறோம் அப்படின்னா to send communication, remote sensing and meteorology satellites. ஓகேங்களா, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம மற்ற கண்ட்ரி டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். பட் இப்போ நம்மளே லான்ச் பண்றதுக்காக we are using this. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் SLV-3 தான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லான்ச் வெஹிக்கிள். SLV இஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். ஓகே, SLV-3 அப்படின்றது இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் லான்ச் வெஹிக்கிள். எவ்வளோ வெறும் அது வெயிட் கேரி பண்ணலாம் அப்படின்னா 40 kilogram வரைக்கும் அது பேலோட் வந்து கேரி பண்ணும். எந்த ஆர்பிட்ல பிளேஸ் பண்ண முடிஞ்சது? லோ அர்த் ஆர்பிட்ல தான் பிளேஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகேங்களா, தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ஸ் லைக் லோ அர்த் ஆர்பிட், ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட், ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட். ஆர்பிட்ஸ் பத்தி நம்ம செப்பரேட்டா வேற ஒரு செஷன்ல பார்க்கலாம். பட் ஹியர் லெட் அஸ் see the details of launching vehicles alone. Okay, so this was a solid fueled. Okay, 4 stage, 4 stages இருந்தது. 4 ஸ்டேஜஸ்மே சாலிடா இருந்தது. இந்த ராக்கெட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். லைக் the previous பிக்சர் மாதிரி 1 2 3 4 அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். எல்லாத்துமே ஃபியூவல் தான் இருக்கும். ஓகே, அதை கடைசி தூரம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த டெர்மினல் பாயிண்ட்ல பிளேஸ் பண்ற வரைக்கும் ஃபியூவல் ஹேஸ் டு பி தேர். அதனால டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்ல ஃபியூவல் இருக்கு. அதுல எல்லாமே சாலிட் ஃபியூவலா இருந்திருக்கு இந்த SLV-3ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிளைட் வந்து ஆகஸ்ட் 1979ல பண்ணியிருந்திருக்காங்க. பட் இட் வாஸ் ஒன்லி பார்ஷியலி சக்சஸ்ஃபுல். ஓகே, அப்ப இது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? எஸ், இட் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல். அதோட நெக்ஸ்ட் ஃபிளைட்ல
July 18, 1980 it was a successful flight. But here they have sent Rohini satellite. You must not get confused. Already Rohini series of sounding rockets நம்ம பார்த்தோம். That is rocket. Okay, but here it is Rohini satellite. You must know the difference. So satellite is like payload here. Okay, and the difference தெரியணும். So Rohini satellite RS-1 வந்து orbitல launch பண்ணிருக்காங்க using what? SLV-3. Okay, next. So this made India the 6th member of exclusive club of spacefaring nations. Okay, அதுக்கு முன்னாடி 5 nations தான் இருந்தது. இந்தியா வந்து ஒரு 6th nation ஆட் ஆச்சு இந்த டைம்ல. Next, there were 2 more launches in the year 1981 and 83. Okay, orbiting Rohini satellites carrying remote sensing satellites. ஓகேங்களா? So remote sensing sensors யூஸ் இருக்கிற அந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து 81லயும் 83லயும் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட சக்சஸ்க்கு அப்புறமா எஸ்எல்வியோட சக்சஸ்க்கு அப்புறமா தான் நம்ம கிட்ட ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்கு, இதை அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்தது. தென் வி வென்ட் ஃபார் ஆகுமெண்டட் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள், அதுதான் ஏஎஸ்எல்வின்னு சொல்றது. தென் பிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 அந்த மாதிரி போகும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபைனலா இருக்கிறது வந்து எஸ்எஸ்எல்வி அப்படின்னு சொல்ற ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். ஓகே, so let us see how it evolved. The next thing is augmented satellite launch vehicle. So what is augmentation? Augmentation means you are adding something. ஓகேங்களா? So என்ன இங்க ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னா பேலோட் கெபாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க, ஆட் பண்றாங்க. earlier we had only 40 kg payload capacity இல்லையா எதுல SLV-3ல, பட் augmented satellite launch vehicleல we are having 150 kg payload capacity. So it is nearly thrice that of SLV-3. that you must have to know. Next again இதுவும் கூட low earth orbitல தான் வச்சிருந்திருக்காங்க, 400 km distanceல அந்த orbitல வச்சிருக்காங்க. Next, this is 5 stage. Already SLV-3 வந்து we saw it is 4 stage, but here it is 5 stage and again all solid propellant vehicle. அங்கேயும் all solid propellant vehicle தான். Next, this is a low cost intermediate vehicle because இதுக்கு அப்புறமா வரப்போறது எல்லாமே it is not intermediate, it will be taking the launch vehicles to polar orbits and even geosynchronous orbit and geostationary orbit. So வந்து இது வந்து ஒரு intermediate vehicle மாதிரி we can consider. Next is this demonstrate and validate the critical technologies for the future launch vehicles. So இது வந்து ஒரு intermediate vehicle மாதிரி இருந்து இதுக்கு அப்புறமா we immediately upgraded to polar satellite launch vehicle. So next thing that we are going to see is polar satellite launch vehicle. இதுலயே என்னெல்லாம் missions இருந்தது, என்னெல்லாம் satellites, important satellites launch பண்ணாங்கன்றது we have to see. இதுல strap on stages இருந்தது, that is also important. SLV-3ல வந்து strap on stage கிடையாது, but then ASLV-ல வந்து strap on stage இருந்தது. So what is a strap on stage? இப்போ ராக்கெட் வந்து நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம், இப்படி ராக்கெட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சைட்ல பூஸ்டர் மாதிரியே இங்க அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, சில டைம் இங்கேயும் கூட இருக்கும், அந்த மாதிரி சுத்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். 6 strap on, 4 strap ons அப்படின்ற மாதிரியா இருக்கும். ஸோ இந்த strap ons என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இனிஷியலா நம்ம கொடுக்குற அந்த புஷ் இருக்கு இல்லையா, அந்த த்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக அவங்க யூஸ் பண்றதுதான் strap on மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. இதுல 2 strap on மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல ASLV-3ல, சாரி ASLV-ல. ஓகே, இதோட 4 டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ்மே could not succeed. But then third developmental stage it was successful. அதுல SROSS-C அப்படின்ற ஒரு satellite launch பண்ணிருக்காங்க. What is this SROSS? It is Stretched Rohini Satellite Series அப்படின்னு சொல்றது. Okay, Stretched Rohini Satellite Series. Okay, C அப்படின்றது லைக் அந்த சீரீஸ்ல வர நம்பர். நெக்ஸ்ட் C2 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க 1994ல, அது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் 4 SROSS-C2. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஏஎஸ்எல்வில இருந்து லான்ச் பண்ணது. எஸ்எல்வில இருந்து லான்ச் பண்ணது ரோஹிணி சேட்டலைட் 1, அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏஎஸ்எல்வில இருந்து லான்ச் பண்ணது SROSS-C and then SROSS-C2. Next we are moving to the polar satellite launch vehicle. Okay, this is important. This is a 3rd generation launch vehicle because we already had SLV-3 and then ASLV. Next இது வந்து 3rd generation launch vehicle இருக்கு, and this is first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stage. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த 2 launch vehiclesமே solid stage, but then this is going to have liquid stage also. This will be having solid stage and liquid stage both. Okay, so அது எப்படி இருக்க போகுது, அதோட configuration என்ன, that we'll see. And first successful launch வந்து 1994ல இருந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. So first successful launch was in October 1994.
4. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரிலையபிளாக இருக்குது, வேர்சடைலாக இருக்குது. பிகாஸ் இது வரைக்கும் பண்ண லான்ச்சஸில் ரெண்டு லான்ச் மட்டும் தான் அன்சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு, மற்றது எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல். சரிங்களா? இந்த மாதிரியான ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் வேற எந்த கண்ட்ரிக்கு இருக்கிற லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் கூட இல்லை. தென் இந்தியாவோட பிஎஸ்எல்விக்கு இந்த குட் நேம் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் ரிலையபிள் அண்ட் வேர்சடைல். ஓகே, அந்த ரீசன்காக அதை என்னென்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஹார்ஸ் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஆஃப் இஸ்ரோ ஆர் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ which launch vehicle is called as workhorse launch vehicle of India அப்படின்னா that is PSLV. okay, next is it launched numerous satellites both Indian and foreign. ஓகேங்களா? ஃபாரின் கஸ்டமர்ஸோட சேட்டலைட்ஸும் கூட லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்திரயான் 1 in 2008 and மங்கள்யான் மிஷன், that is மாஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் in 2013. இது ரெண்டுமே பிஎஸ்எல்வில இருந்து தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பிஎஸ்எல்வினா போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்றதுனால இது போலார் ஆர்பிட்ல மட்டும்தான் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை, இட் வில் ஆல்சோ லான்ச் சேட்டலைட் இன் geosynchronous and geostationary orbits. ஓகேங்களா? this distinction you must have to know. You must not get confused that it will be placing satellites only in polar orbits. Okay, next, PSLV is capable of placing multiple payloads into orbit. Not only one but multiple payloads, which means multiple satellites or multiple spacecrafts வந்து அதை launch பண்ண முடியும். Okay, next is இதோட configuration பார்க்குறோம் அப்படின்னா it is 44 meter tall and then இதோட lift off mass வந்து 320 டன். அதோட மொத்த வெயிட் வந்து 320 டன்னா இருக்கும். ஓகே, இதோட 4 ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் ஸ்டேஜஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் சாலிட் இருக்கும்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து லிக்விட், அடுத்த ஸ்டேஜ் சாலிட், அடுத்த ஸ்டேஜ் லிக்விட், இப்படியான அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சாலிட் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம், ஏன்னா அந்த இனிஷியல் த்ரஸ்ட் கொடுக்கறது வந்து அந்த சாலிட் ஸ்டேஜ்னால தான் அது ப்ராப்பராக கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ சாலிட் ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் augmented by, this is important, it can be 2, 4 or 6 ton solid propellant strap-on. நம்ம strap-on motors-னு எக்ஸ்ட்ரா அந்த பூஸ்ட் கொடுக்குற அந்த இனிஷியல் த்ரஸ்ட் கொடுக்குற அந்த மோட்டார்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அது it can be 2, 4 or 6, எத்தனை வேணா இருக்கலாம். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தது இந்த பிஎஸ்எல்வி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து இண்டிஜினியஸ்லி டெவலப் விகாஸ் என்ஜின். ஸோ இது வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் அகைன் அ சாலிட் மோட்டார் and fourth stage is again a liquid stage, twin engine liquid stage இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? so liquid propellant அதுல யூஸ் பண்றாங்க. so if you see the picture, it will be like this. first stage will be solid stage. okay, இதுல தான் இந்த strap on motors இருக்கு பாருங்க. இதுல 6 numbers of strap on motors இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 பின்னாடி இருக்கும். சரிங்களா? so அந்த மாதிரி 6 strap on motors இருக்கு அந்த இனிஷியல் புஷ் அந்த த்ரஸ்ட் கொடுக்கிறதுக்காக. next is second stage liquid stage, third stage solid stage, fourth stage liquid stage, இந்த மாதிரி இருக்கும். and இந்த ஹீட் ஷீல்டுக்குள்ள தான் அந்த சேட்டலைட் வச்சு அனுப்புவாங்க. அதுதான் பேலோட் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, next is பிஎஸ்எல்வியோட வேரியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா, இந்த வேரியன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டர்ஸ். ஓகே, அந்த பூஸ்டர் மோட்டார்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ்எல்வி சிஏ அப்படின்னு சொல்றது கோர் அலோன், which means கோர் மட்டும் தான் இருக்கும், ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டார்ஸ் இருக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஎல்ல வந்து 2 ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டார்ஸ் இருக்கும், QL வேரியன்ட்ல 4 ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டார்ஸ் இருக்கும் அண்ட் XL வேரியன்ட்ல 6 ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டார்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் the next launch vehicle is GSLV. ஓகே, தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருந்து நம்ம ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனுக்கு போறோம். ஸோ ஜியோசிங்க்ரனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள், அதுதான் ஜிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு சொல்றது. இதோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி பாருங்க 2.3 டன். ஓகே, அதோட பேலோட் மட்டுமே 2.3 டன் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் இது IRNSS சேட்டலைட், இன்சாட், ஜிசாட் மாதிரியான சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே லான்ச் பண்றதுக்கு நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அது ஜியோசிங்க்ரனஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்ல கொண்டு போய் வைக்கும். ஸோ வாட் இஸ் அ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட், வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட், தட் வில் டீல் இன் a separate session. okay, next இதோட ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 51.7 மீட்டர் டால். இது வந்து யூனிக். என்ன? it is the tallest among all the vehicles of ISRO. okay, ISROல ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லா vehicles கூட கம்பேர் பண்ணும்போது this is the tallest vehicle. எது? GSLVயோட Mark 3. sorry, yeah, what is happening?
GSLV's Mark 3, sorry Mark 2. இதுதான் tallest, 51.7 meter tall, and it also has 3 stage. Okay, it will be having a solid stage, liquid stage, and third stage is cryogenic stage, that we will see what is cryogenic and other details. Okay, this is how Mark 2 will be. That is GSLV Mark 2. A typical picture of GSLV Mark 2. இதில் ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சாலிட் பூஸ்டர் அண்ட் 4 liquid strap-on motors. Okay, so see the picture 1 2 3 and பின்னாடி 4. Okay, so 4 liquid strap-on motors இருக்கும், and first stage வந்து solid stage தான், அது கூடவே இந்த liquid strap-on motors இருக்கு அந்த initial push கொடுக்கிறதுக்காக. Next is second stage is a liquid stage. Okay, 40 ton liquid propellant அதுல யூஸ் பண்றாங்க, and third stage is indigenously built cryogenic upper stage அப்படின்னு சொல்றது. So what is cryogenic, அங்க என்ன fuel யூஸ் பண்ண போறாங்க, எதுக்காக அந்த fuel அங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான டீடைல்ஸ் we must have to know. என்ன fuel, liquid hydrogen யூஸ் பண்றாங்க, liquid oxygen வந்து ஆக்சிடைசரா யூஸ் பண்ணுவாங்க, liquid hydrogen fuel-ஆ யூஸ் பண்றாங்க. So what is cryogenic? Cryogenic அப்படின்னா very low temperature, maintained at very low temperature அப்படின்னு அர்த்தம். So liquefied gases வந்து ஸ்டோர் பண்றாங்க. ஓகே, கேஸஸ் வந்து லிக்விஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக கொண்டு போகணும். எந்த அளவுக்கு கம்மியாக எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா -150 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, தென் ஒன்லி when it is below -150 degree Celsius, then that becomes cryogenic. Okay, so most frequently used fuel வந்து the propellant வந்து liquid hydrogen வந்து எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஸ்டோர் பண்றாங்க பாருங்க, -253 டிகிரி செல்சியஸ், and then liquid oxygen வந்து -183 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஸ்டோர் பண்றாங்க. This is fuel and then this is oxidizer. Oxidizer-ம் நம்ம சேர்த்து கேரி பண்ணாதான் that is rocket. That point has to be clear. So இந்த cryogenic technology actually நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து borrow பண்ணது. ஓகே, அவங்க டைரக்டா டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல, பட் தென் வி லேர்ன்ட் இட் இன் ரிவர்ஸ் டெக்னாலஜி. ஓகேங்களா, ரிவர்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றது அவங்க ஒரு கிரையோஜெனிக் என்ஜின் மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க, பட் தென் டெக்னாலஜி வந்து நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல. ஸோ அந்த என்ஜினையே நம்ம பிரிச்சு எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளே கத்துக்கிட்டோம், நம்மளோட சயின்டிஸ்டே கத்துக்கிட்டாங்க. அதுல இருந்து ஒரு கிரையோஜெனிக் என்ஜின் வந்து மேக் பண்ணாங்க. அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க இல்லையா, தட் இஸ் மார்க் 1. ஓகே, அதுதான் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 1 சொல்றது. ஏன் நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி டைரக்டா மார்க் 1 இல்லாம மார்க் 2க்கு ஏன் ஷிஃப்ட் ஆனோம் அப்படின்னா, மார்க் 2 வந்து இண்டிஜினஸா ப்ரிப்பேர் பண்ண கிரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ். ஓகே, மார்க் 3யும் அகைன் இண்டிஜினியஸ்லி ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கணும் இல்லையா, அதையே டைரக்டா இருக்கிறது இல்லையா, அதுதான் மார்க் 1 அப்படின்னு சொல்றது. அதை வந்து நம்ம பெருசா யூஸ் பண்ணல, வி இமீடியட்லி அப்கிரேடட் டு மார்க் 2. ஓகே, ஸோ சச் ஹிஸ்டரி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட், கிரையோஜெனிக் அப்பர் ஸ்டேஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, to enhance the payload capability for launching communication satellites, and India is the 6th among the spacefaring countries to use cryogenic upper stage. And 2014 January la 5th developmental flight of GSLV வந்து indigenously developed cryogenic stage யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அதில் லான்ச் பண்ண சேட்டலைட் வந்து GSAT-14. ஓகே, ஸோ 2014ல இருந்து அது யூஸ்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் GSLV Mark 3. இதுதான் LMV3. With this we'll be finishing the class. Okay, LVM3, sorry. இது 2002லயே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இதோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி பாருங்க 4 டன் வரைக்கும் இருக்கும், and இது ஜியோ சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட்ல அது பேலோட் வந்து வைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம். இட் ஆல்சோ ஹேஸ் இண்டிஜினஸ்லி டெவலப்ட் வெஹிக்கிள். இட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிஜினஸ்லி டெவலப்ட் வெஹிக்கிள். இதோட டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல தான் LMV3X அப்படின்றது எக்ஸ்பெரிமெண்ட், and GSLV Mark 3 oda D1 and D2. D1 and D2 are developmental stages. So the developmental stages ku apparama நம்ம இத multiple launches க்கு இத பயன்படுத்தி இருந்திருக்கோம். ஓகே, so இதோட யூனிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்க. இதுவும் 3 ஸ்டேஜ் வெஹிக்கிள் தான், பட் இதுல 2 strap-on மோட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். பட் GSLV Mark 2ல 4 strap-on மோட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, பட் இந்த பிக்சர்லயே பாருங்க, you'll be seeing இதுல 4 strap-on motors இருக்கும், பட் தென் இதுல 2 strap-on motors தான் இருக்கு. ஹைட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா GSLV Mark 2 தான் ஹைட் வந்து இது கம்மியா இருக்கும். ஓகே, லென்த் வைஸ் பார்க்கும்போது. ஓகே, ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ
important. So அதோட செகண்ட் ஸ்டேஜ், அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சாலிட் ஸ்டேஜ் வித் 2 solid strap-on motors. என்ன சாலிட் ஃபியூல் யூஸ் பண்றாங்க? ஹைட்ராக்சல் டெர்மினேட்டட் பாலிபியூட்டாடைன் வந்து யூஸ் பண்றாங்க, சாலிட் ப்ரொபெல்லன்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் லிக்விட் கோர் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, அது ட்வின் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, ட்வின் லிக்விட் என்ஜின், விகாஸ் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல யூஸ் பண்ற ஃபியூவல் வந்து நைட்ரஜன் டெட்ராக்சைடு ஆர் அன்சிமெட்ரிக்கல் டைமெத்தைல் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்ற லிக்விட் ஃபியூவல். நெக்ஸ்ட் இஸ் cryogenic upper stage, high thrust cryogenic upper stage யூஸ் பண்ணாங்க, C25 அப்படின்றது அதோட டெக்னிக்கல் நேம். ஓகேங்களா, இது fully indigenous, இந்தியாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. அண்ட் அதில் liquefied hydrogen and liquefied oxygen like we saw earlier அதே யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இதோட ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 43.5 மீட்டர், பட் மார்க் 2 வருது 51.7 மீட்டர். ஸோ அதுதான் டாலஸ்ட். ஓகே, 640 டன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் 5 மீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்கும். ஓகேங்களா, so all these points are important. இதோட பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னா சந்திரயான் 2 இதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா, LVM-3 தான் சந்திரயான் 2லயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லான்ச் வெஹிக்கல் மிஷன் 3 தான் சந்திரயான் 2லயும் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. எப்போ? ஜூலை 22, 2019. இன்னொரு இதோட growth potential பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எஸ், இதோட லிக்விட் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து செமி கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அதை அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் க்ரோயிங் டு நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படின்னு அர்த்தம். அது தவிர்த்து இன்க்ரீஸ் ப்ரொபெல்லன்ட் லோடிங் ஆஃப் கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ், கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா, அதோட ப்ரொபெல்லன்ட் லோடிங் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுனால இதை வந்து நம்ம ஆகுமெண்ட் பண்ற மாதிரி அதோட க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு அது க்ரோ ஆகும் அப்படின்னா 6 டன் ஆஃப் payload to geosynchronous transfer orbit. ஓகேங்களா, இது ஆக்சுவலா LVM-3 வந்து 10 டன் வரைக்கும் லோ எர்த் ஆர்பிட்ல வைக்க முடியும். அப்படி இல்லாம 6 டன் வரைக்கும் geosynchronous transfer orbitல வைக்கிறதுக்கான கேப்பபிலிட்டி அதுக்கு இருக்கு. if you are going to use semi cryogenic stage instead of the liquid, the second liquid stage. Okay, so you must have to know the difference between each vehicle, எந்தெந்த வெஹிக்கிள்ல என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்றது you must have to know. and இதோட ஃபியூச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ககன்யான் மிஷன்லாம் இதை யூஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. எஸ், ககன்யான் மிஷன்லையும் LVM-3 தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் எக்ஸாம். அண்ட் இதுக்கப்புறமா நம்ம இருக்கிறது வந்து SSLV அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா, ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். இது இன்னும் டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு, இது இன்னும் கமர்ஷியலைஸ் ஆகல. ஓகேங்களா, இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ், அதாவது ஆன் டிமாண்ட் பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு சேட்டலைட் வந்து மற்ற கண்ட்ரி வந்து இதை எங்களுக்காக லான்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்காக நம்ம PSLV GSLV எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அவங்க ஒரு சின்ன சேட்டலைட் எடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம SSLV யூஸ் பண்ணலாம். அதுதான் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்பேஸ் போர்ட் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்ற லொகேஷன்ல தமிழ்நாட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது தவிர்த்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாலையும் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு லான்ச் போர்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இருக்க போகுது. பட் இதுவும் ஆப்ரேஷன்ல வந்துருச்சானா எஸ், இதுவும் இதோட டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு. ஓகே, அசாதி சாட் அப்படின்னு February 2023 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அசாதி சாட் 750 ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்லாம் நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துருந்துருப்போம். February 2023 இருந்து SSLV லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். ஓகே, yeah, so with this we have come to end of the launch vehicle series. Okay, so this must be very useful for your prelims and also your mains. Okay, answer writingலயும் ஏதாவது இந்த மாதிரியான based questions இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவும். I hope you found the session to be very useful and informative. Let us see in the next class. Okay, thank you.